यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास के आप शुरुआत की सी थ्योरी ऑफ नॉलेज सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत को लैके। पिछली क्लास के कॉन्सैप्ट जोड़ा है साडा कंप्लीट नहीं सी हो सकिया क्योंकि इस कॉन्सैप्ट तो पहले बहुत सारिया चीज़ां तुहानूं समझाउणियां जरूरी सन। आपां गल कीती सी दो धिरां नूं लैके, उसके बाद डायलैक्टिक मैथड जो कि सुकरात का द्वंद्ववाद का ढंग से उस उत्ते भी डिस्कशन की सी। अज आप शुरू करन जा रहे हाँ सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत नूं। कोशिश करांगे कि कंप्लीट तरीके दे नाल इस चीज़ नूं आपां समझ सकीए। जेकर अज की क्लास तुसी प्रॉपर अटेंशन दे नाल समझते हो, कंसनट्रेशन दे नाल समझते हो, तो अगे चल के जो जब आप प्लेटो के सिद्धांत की गल करांगे, उसके ज्ञान के सिद्धांत की गल करांगे, तो फिर उत्थे चीज़ां जिहड़ियां ने आसान हो जावंगियां, तुहानूं ज़्यादा मेहनत करन दी जरूरत नहीं होएगी। तो अज की क्लास की आपां शुरुआत करते हाँ। थ्योरी ऑफ नॉलेज के विच सुकरात ने की कहा। सब तो पहला जो वाइट बोर्ड पे कुछ को कंसैप्ट में लिखे ने वो तुसी टेक डाउन कर लो या इसका स्क्रीन शॉट लैके रख लो, क्योंकि इस जेकर तुसी स्क्रीन शॉट लिता होवेगा तो इसनूं तुसी फिर ईजली जिहड़ा अपनी कॉपी ते अपनी लैंग्वेज दे विच डिस्क्राइब जिहड़ा कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नॉलेज ज्ञान का सिद्धांत जो सुकरात ने दिता, सारिया चीज़ां नूं समझाउण दा असल मकसद यही सी कि सानू ये जिहड़ा सिद्धांत है थ्योरी ऑफ नॉलेज जिहड़ी है वो समझ पै जावे। एटलीस्ट मैनूं लगता है कि 20 मिनट जो आपां जो स्टार्टिंग दे विच चीज़ां नूं डिस्कस कीता है उन्हां दे नाल तुहानूं ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो समझ दे विच आसानी दे नाल पै जावेगा। सुकरात ने क्योंकि शुरुआती दौर दे विच आपां गल कीती सी, जब सुकरात नूं शुरू कीता सी, सुकरात के जीवन के बारे गल कीती सी, तां उस समय ही मैं इस चीज़ नूं क्लीयर कर दिता सी कि सुकरात जिहड़ा ने वो ज्ञान नूं बहुत वड्डा हथियार मनदे ने। वो समझते हैं कि ज्ञान ही है जो इंसान नूं सच दे नाल रूबरू करवाउंदा है। जेकर ज्ञान नहीं तो फिर इंसान जिहड़ा है वो सच दे नाल उसकी जिहड़ी नेड़ता है वो अपनी जिहड़ी नेड़ता है सच दे नाल वो हासिल नहीं कर सकता। ज्ञान एक तरह का वैपन है जिस दे नाल वो सच तक पहुँच सकता है, एक हथियार है उस दे लई अज्ञानता नूं खत्म करन दा। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज दे विच सुकरात ने कहा, सब तो पहला जो पॉइंट तुसी वेख रहे हो, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुकरात ने ज्ञान के उत्ते बहुत ही फोकस किया है। हुण सुकरात ने कहा कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, थ्योरी ऑफ सिद्धांत दे विच सुकरात कहता है कि ज्ञान जो है वो तर्क नूं जन्म दिंदा है। ज्ञान तू ही, क्योंकि फिलोसफी स्टार्टिंग दे विच जब आपां क्लास शुरू की सी तो मैं क्या सी कि फिलोसफर जिहड़े ने वो तर्क के आधार ते ही गल करते हैं। तर्क तो भाव लॉजिक, लॉजिक के आधार ते गल करते हैं। फिलोसफी जिहड़ी है लॉजिक के उत्ते बेस्ड हुंदी है। लॉजिक दे विच, तर्क दे विच साइंस भी, विज्ञान भी आ जाता है और धर्म भी आ जाता है। दोनों चीज़ों नूं लैके जिहड़ा फिलोसफर है वो चलता है। तो उसने कहा, सुकरात ने कहा, ज्ञान जिहड़ा है, नॉलेज जिहड़ी है, नॉलेज जिहड़ी है वो तर्क नूं जन्म देंदी है। मतलब नॉलेज तो ही लॉजिक दा बर्थ हुंदा है, जन्म हुंदा है, जन्म या बर्थ। हुण ज्ञान तो जिहड़ा है वो लॉजिक दा बर्थ किवें हुंदा है। हुण देखो, कोई ऐसा कॉन्सैप्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जिस दे बारे विच तुहानूं पता ही ना होवे, तुहानूं ज्ञान ही ना होवे। अमूमन जद आपां मनुखी जीवन दे विच विचरदे हाँ, जद सानूं किसी चीज़ की समझ पैंदी है तो आटोमैटिकली साडे अंदर तर्क भी आना शुरू हो जाता है, लॉजिक भी आना शुरू हो जाता है। हुण कई बार आपां वेखदे हाँ कि सपोज एक छोटी जी एग्जाम्पल आपां लै लईए, समझण दे लई है ये सिर्फ। जेकर आपां एक कुरीति की गल करिए, जो कुरीति पुराने समयां दे विच समाज के अंदर फैली हुई सी, जिसनूं आपां सती प्रथा आखदे हाँ। हुण सती प्रथा दे विच की सी? सती प्रथा दे विच सी कि जद किसी औरत का पति मर जाता सी तां उस औरत नूं जिंदा ही पति दे नाल साड़ दिता जाता सी। उस समय लोकां दे विच ये अज्ञानता सी, लोग समझते सन कि पति जिहड़ा है वो परमेश्वर है। जेकर पति ही नहीं रहा, परमेश्वर ही नहीं रहा, तो फिर पत्नी का इस संसार के अंदर
ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਮਰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਸ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਜਿਕ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਮਰਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ। ਜਦ ਲੋਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਢੂੰਡੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਚੂ ਔਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਰਚੂ ਔਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 21 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸਨੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ।
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਖਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪਨ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਬਿਲਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨੇਕ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਕਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, बॉडी के अंदर सोल है और उस सोल के अंदर ही ट्रू नॉलेज है। उस सोल के अंदर ही ट्रू नॉलेज है, भाव कि इस आत्मा के अंदर ही ज्ञान है। इस आत्मा के अंदर ही ज्ञान है। ये आत्मा परमात्मा ने पाई साडे अंदर और इस आत्मा के विच ही परमात्मा ने सच्चा ज्ञान पा दिता और ये ट्रू नॉलेज साडे अंदर पई। और इस ट्रू नॉलेज के करके ही आपां इस आत्मा दे विचों जिहड़े गुण ने वो बाहर की जिंदगी दे विच इंप्लीमेंट करने ने, बाहर दी जिंदगी दे विच इंप्लीमेंट करने ने बड़े आसान तरीके दे नाल। खुशी गुणां दी उत्तमता करके मिलनी है। गुण जिहड़े ने वो ज्ञान के कारण उजागर होने ने। ज्ञान जब इंसान नूं ज्ञान आना है तद उजागर होने ने। और वो जिहड़ा ज्ञान है वो साडे अंदर इनबिल्ड है, साडी सोल दे विच है, इनबिल्ड है, साडी सोल दे विच है। वो बाहरों अडॉप्ट नहीं करना बल्कि इनबिल्ड है, साडी सोल दे अंदर है। और ये जिहड़ा ज्ञान है, ये जिहड़ा ज्ञान है जो इनबिल्ड ज्ञान साडे अंदर है, ये बाहर किवें निकलना है। जो स्टार्टिंग दे विच आपां गल कीती कि ये निकलना है डायलैक्ट द्वारा, ये निकलना है डायलैक्ट द्वारा। इस मैथड द्वारा एक ज्ञान जिहड़ा है साडे अंदरों बाहर निकलना है। जद आपां किसी चीज़ नूं लैके क्वेश्चन अराइज करांगे, जिवें मैं ये जानन दी कोशिश करांगी कि मेरे जिंदगी दा मकसद की है, फिर इसनूं अगे होर जानन दी कोशिश, हाँ आत्मा है, हुण आत्मा दे अंदर की है, हाँ आत्मा परमात्मा दे नाल मिलनी है, आत्मा ने जिंदगी दे विच आके करना की है। फिर मैं इस चीज़ नूं समझण दी कोशिश करांगी कि आत्मा दे अंदर तां गुण पे ने, मैं उन्हां गुणां नूं उजागर करके अपने जीवन दे अंदर विचरना है। जो गुण जो नेकी परमात्मा ने मेरे अंदर भरी है उस समाज के अंदर मैं फैलाउनी है, तद ही मैं परमात्मा तक पहुँच सकती हाँ। जद मैनू इस चीज़ का ज्ञान हो गया, पर इस चीज़ का ज्ञान आया किवें? जद मैं अपने आप दे विच क्वेश्चनिंग अराइज की, जद मैं द्वंतवाद नूं जन्म दिता, उस क्वेश्चनिंग दे नाल जिहड़ा मैनू ज्ञान है वो हासिल होया। और इस क्वेश्चनिंग दे विच की हुंदा है? जद आपां क्वेश्चन अराइज करते हाँ, अपने आप तो सवाल पुछते हाँ, उन्हां सवालों के जवाब लभदे हाँ, तद की हुंदा है? इंसान नूं अपनी अज्ञानता के बारे समझ पैंदी है कि हुण तक जो मैं जीवन जी के आई हाँ, उस जीवन दे विच तां मैं बहुत ही अज्ञानी रही। भाव कि मैनू तो समझ ही नहीं पई कि मैं जीवन दे विच आई क्यों, मेरे जीवन का मकसद की सी। भाव कि डायलैक्ट द्वारा, द्वंतवाद द्वारा उसनू अपनी अज्ञानता की समझ पै जाती है। और सुकरात इसे चीज़ नू आखदा है कि जद इंसान नू अपनी अज्ञानता की समझ पै गई, जद सानू इस चीज़ की समझ आ गई कि आपां अज्ञानी हाँ, आपां अज्ञानी हाँ, जद सानू अपनी इग्नोरेंस की, अपने अज्ञानता की समझ पै गई, उत्थों ही ज्ञान का जिहड़ा है वो प्रकाश होना है, उत्थों ही नॉलेज ने जिहड़ा है वो जन्म लेना है। सब तो पहला स्टैप की है? सब तो पहला साडा ज्ञानवान होने का सब तो पहला स्टैप ये है जद सानू ए समझ पै गई कि आपां अज्ञानी हाँ, हुण तक मैं जितना जीवन जी के आई हाँ, जो मैं कारज किए, जो मैं काम किए, वो सारी अज्ञानता दे विच किए। जद मैनू अपने अंदर दी इग्नोरेंस समझ आ गई कि हाँ मेरे अंदर इग्नोरेंस सी, मेरे अंदर अज्ञानता सी, उत्थों ही ज्ञान का प्रकाश होना है। फर्स्ट स्टैप, ये फर्स्ट स्टैप है साडी जिंदगी का, जिस स्टैप दे विच सानू ज्ञान साडी जिंदगी दे विच आउणा है। इस चीज़ के उपर काफ़ी उसने फोकस किया और हमेशा वो अपने आप को अज्ञानी ही कहता रहा। उसने कहा कि मैं अज्ञानी हाँ और मैनू, हाँ मैं अज्ञानी हाँ और मैं ज्ञानवान इस करके हाँ क्योंकि मैनू अपनी अज्ञानता की समझ पै चुकी है। सुकरात ने कहा कि मैं ज्ञानवान इसलिए हाँ क्योंकि मैनू अपनी अज्ञानता की समझ पै चुकी है। तो इत्थों पता चलता है कि सुकरात ने की कहा? सुकरात ने कहा कि डायलैक्ट ही है जिथों ट्रू नॉलेज का जन्म होना है,
ਦਵੰਤਵਾਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਲੈਕਟ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਗੁਣਾ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਨਬਿਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵੰਤਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਰਚੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ, 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ
चीज़ां नूं बार-बार जिहड़ा जानन दी कोशिश करता है। उसने कहा कि ओपीनियन जिहड़ी है यही ट्रू नॉलेज नूं जन्म देंदी है। ओपीनियन जिहड़ी है ये नॉट कंसैप्चुअल, ये कंसैप्चुअल नहीं है, ये कंसैप्चुअल नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ये की है? ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है, पर्सनल है, ये साडे पर्सनल विचार ने, ये साडे पर्सनल विचार हुंदे ने, ये व्यक्तिगत हुंदे ने। ये किसी चीज़ नूं लैके जो आपां स्टार्टिंग दे विच जो साडे थॉट्स हुंदे ने, किसी चीज़ नूं लैके साडा नज़रिया किस तरह दा हुंदा है, आपां सोचदे किस तरह उस चीज़ नूं लैके, या आपां उस चीज़ के बारे किन्नी को नॉलेज रखते हाँ, वो जिहड़ियां चीज़ां ने वो साडी ओपीनियन हुंदी है और ये सब्जेक्टिव हुंदी है। जब उसने ट्रू नॉलेज की गल की तो उसने कहा कि ये जिहड़ी ट्रू नॉलेज है ये यूनीवर्सल है, ये यूनीवर्सल है। ये यूनीवर्सल इसलिए है क्योंकि एक छोटी जी एग्जाम्पल, इसनों यूनीवर्सल इसलिए कहा, सपोज कर लो 2 + 2 + 2 4 है, ये सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। बेशक कोई भारत ਦੇ ਵਿੱਚ है, कोई ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ है, कोई यूनान ਦੇ ਵਿੱਚ है, कोई अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ है, ये यूनीवर्सल है। दिस इज़ अ यूनीवर्सल कॉन्सैप्ट, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। पर जब ਆਪਾਂ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सपोज ਆਪਾਂ 2 + 1 ਆਪਾਂ कह लीए कि ये 4 है, तो ये यूनीवर्सल नहीं है, ये साडे सोचन, ये साडी मिसटेक हो सकती है। भाव कि अगर मैं 2 + 1 4 लिख रही हाँ तो ये मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि जितनी को मैनू समझ है उस आधार पर मैं इस चीज़ नूं लिखिया, पर ये यूनीवर्सल नहीं है, ये सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ नहीं है, ये सिर्फ व्यक्तिगत है। भाव कि जो साडी स्टार्टिंग दे विच राय हुंदी है वो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ नहीं है, वो सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं की सोचती हाँ, मेरे की थॉट्स ने, मैं उस चीज़ नूं लैके किस तरह का नज़रिया रखती हाँ, वो व्यक्तिगत है, वो सब्जेक्टिव है। पर जब आप ट्रू नॉलेज की गल करते हाँ, जो सच्चे ज्ञान की जब आप गल करते हाँ, तो वो फिर यूनीवर्सल है, वो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ये नहीं कि वो भारत ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए लोगों ਲਈ उसका जो बेस है वो अलग है, तो दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ वो बेस ਜਿਹੜਾ है वो अलग है। वो यूनीवर्सल है, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। और दूजे थां ते इसने कहा कि ये परमानेंट है। अगर यूनीवर्सल है तो परमानेंट तो होवेगा ही, ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट है, ये स्थाई है, ये स्थाई है, ये चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट है। 2 + 2 नूं आपां 5 नहीं लिख सकते, परमानेंट है, क्योंकि यूनीवर्सल है। यूनीवर्सल तो ही आपां कह सकते हैं कि परमानेंट है, स्थाई है, सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। और उसके बाद दूजी चीज़ ये ऑब्जेक्टिव है। ये की है? ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्वक, ये उद्देश्यपूर्वक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। दो तरह के ज्ञान की उसने किस्मां दसियां, एक ओपीनियन और एक ट्रू नॉलेज। ओपीनियन जो है वो साडी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है, जो साडे पर्सनल विचार हुंदे ने, सब्जेक्टिव है, ये इसनूं चेंज किया जा सकता है, ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, इसनूं बदलिया जा सकता है। पर जो ट्रू नॉलेज है ये चेंजेबल नहीं है, ये परमानेंट है, ये स्थाई है। जेकर आप आत्मा की गल कर रहे हैं, आत्मा ने परमात्मा तक पहुँचना है, तो ये स्थाई कॉन्सैप्ट है, यूनीवर्सल कॉन्सैप्ट है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ आत्मा ने इत्थे ही रहना है, या आत्मा का होर कोई मकसद है संसार के अंदर, ये चीज़ नहीं हो सकती। ये सारिਆਂ ਲਈ, हर इंसान के लिए, जो भी मनुखी जीवन के विच आया है, हर इंसान के लिए कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो सेम है कि आत्मा ने परमात्मा तक पहुँचना है। तो ये यूनीवर्सल है, परमानेंट है, अनचेंजेबल है। दो तरह के विचार उसने, दो तरह के ज्ञान जिहड़े ने उसने सानू दिते। उसके बाद फादर ऑफ एथिक्स भी सुकरात नूं कहा गया है। फादर ऑफ एथिक्स, फादर ऑफ एथिक्स, इस चीज़ नूं याद रखना। फादर ऑफ एथिक्स, एथिक्स होंदा नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता दा पितामा, पितामा, नैतिकता दा पितामा भी जिहड़ा है सुकरात नूं कहा गया है। फादर ऑफ एथिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट
ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਕਰੇਟਸ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕ ਮੈਥਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।